اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تفہیم عبارات کے حوالے سے ہم کام کا آغاز پہلے سے کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے ہم لوگ اپنی عبارت نمبر 1 اور 2 کو حل کر چکے ہیں۔ آج تفہیم عبارت نمبر 3 سے ہم کام کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی اس چیز پر بات کر چکے ہیں کہ عبارت کو اچھے سے پڑھنا، اس کو سمجھنا اور پھر اس کو اپنے الفاظ میں جوابات کے ساتھ بیان کرنا تفہیم عبارت کہلاتا ہے۔ اس میں سراسر مفہوم اور مطلب وہی ہوتا ہے جو عبارت کے اندر ہوتا ہے، لیکن الفاظ اور مکالمات جو ہیں وہ آپ اپنی قابلیت کی بنا پر بدل دیتے ہیں۔ اس کے عبارت کے اندر سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات دینا، یہ ایک خوبصورتی کے ساتھ ایک خوبصورت فن ہے، جس کے بنا پر اس چیز کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو بچہ ہے، جو طالب علم ہے، اس کے پاس کس طرح کا ذخیرہ الفاظ ہے اور اسے اپنے الفاظ کو استعمال کرنے میں کتنی مہارت حاصل ہے۔ آیا کہ وہ اپنا ماضی و ضمیر، اپنا خیال، اپنی سوچ اپنے الفاظ میں کس خوبصورتی کے ساتھ ڈھال سکتا ہے، بیان کر سکتا ہے۔ آئیے عبارت نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں۔ عبارت نمبر 3 کو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے۔ غالب نے القاب و آداب، مزاج پرسی و خیریت نگاری کا قدیم دستور طریقہ جس سے سرمو تجاوز کرنا روا نہ رکھا جاتا تھا، مطلب اس سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے تھے، لوگ اسی طریقے کو لے کے چلتے تھے، بالکل ترک کر دیا انہوں نے، بالکل اس کو چھوڑ دیا۔ یہ بات نہیں کہ یہ باتیں لکھتے ہی نہ تھے، مگر ان قاعدوں کے اور ان کی ترتیب کے پابند نہ تھے۔ القاب و آداب بالکل چھوڑ دیتے اور اول سطر سے مضمون شروع کر دیتے تھے۔ کبھی لکھتے تھے تو نئے مختصر موزوں القاب لکھتے تھے، مثلا میاں، برخوردار، بندہ پرور، مہاراج، پیر و مرشد، بھائی صاحب۔ اسے زیادہ لکھا تو میری جان کے چین میاں سرفراز حسین، میرے مہربان، میری جان، مرزا تفتہ، سخندان۔ کبھی یہ سب غائب اور خط اس طرح سے شروع: صاحب تم کیا چاہتے ہو؟ یا مار ڈالا یار تیری جواب طلبی نے۔ اسی طرح دعا، سلام اور اپنا نام اور تاریخ تحریر کرنے میں بھی کوئی پابندی نہ تھی، مطلب تکلفات سے عاری ہو کر لکھتے تھے، اس طرح سے لکھتے تھے کہ خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ کام جو بات جو ہے اگلے تک پہنچتی تھی، گویا کہ اس کے ساتھ بیٹھ کے، اس کے سامنے بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں خط کے ضروری حصے یا اجزاء کیا ہو سکتے ہیں؟ ان کے بارے میں ہم جماعت نام میں تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے تھے، اب ایک دفعہ پھر دہراتے ہیں۔ نمبر 1 مقام روانگی و تاریخ، القاب و آداب۔ نمبر 3 خط کا مضمون۔ نمبر 4 اختتام مکتوب۔ نمبر 5 مکتوب نگار کا نام۔ نمبر 6 مکتوب علیہ کا پتہ۔ آپ نے غالب کے خط پڑھے، ان کی زبان کیسی ہے؟ مرزا غالب کے خطوط ان کو اردو نثر میں زندہ رکھنے کے لیے کافی ہیں۔ انہوں نے خطوط میں سادہ بیانی اور مکالماتی انداز کو متعارف کروایا، اس لیے مرزا کے خطوط کو جدید اردو زبان کی بنیاد قرار دیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہمارے پاس ہے۔ حامد حسن قادری نے غالب کے مکتوب نگاری کی جو خصوصیت بتائی ہے، اس کا خلاصہ تحریر کریں۔ اس کا خلاصہ کچھ اس طرح سے بنتا ہے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ وہ خط لکھتے وقت تحریری انداز ایسا اپناتے ہیں گویا دو افراد روبرو بیٹھ کے میوے گفتگو ہوں۔ انہوں نے انشاء پردازی کی بجائے سلاست روانی کو خطوط میں جگہ دی، خط کے اندر مکالماتی انداز کو داخل کر کے خوبصورت انداز عطا کیا، خطوط کے اندر روز مرہ اور محاوراتی انداز کو شامل کر کے خوبصورتی جو ہے اس کو عطا کیا۔ اور اس کے ساتھ سوال نمبر 3، قدیم دستور مکتوب نگاری کیا تھا؟ مطلب
जो पुराना तरीका था ख़त लिखने का वो क्या था। अलकाब नहायत तवील और मुश्किल ज़बान में इस्तेमाल होते थे। ख़ास तर्ज़ सलूक को अपनाकर अपना अदबी और दबदबा कायम करने की कोशिश की जाती थी। भारी भरकम मुहावरात ज़रबुल मिसाल का कसरत से इस्तेमाल किया जाता था। ख़त क्यों लिखा जाता है? एक दूसरे के हालात से आगाही के लिए ख़त लिखा जाता है, इसलिए इसे आदी मुलाकात भी कहते हैं। इसी तरह से हमारे पास इबारत नंबर 4 है। सिराजुद्दौला टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खुल्लम खुल्ला जंग का आगाज़ किया। फ़ौजी ताकत से बरसीर की आज़ादी तलब अवाम को अंग्रेज़ों ने कुचला, मगर हुर्रियत जज्बा हुर्रियत दां तब सका। 1857 तक चिंगारियाँ चमकती और बुझती रहीं। आखिर मई 1857 को चिंगारी ने शोला बनकर फ़िज़ा को अपनी गिरफ्त में ले लिया। आग और खून का तूफ़ान उठा। इस क़यामत ख़ेज़ हंगामे में अवाम का नुकसान तो इतना हुआ जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, मगर कमज़ोर अवाम ने एक मरतबा इस्तेहसाली ताकत को मज़ा तो चखा ही दिया। तोप तफंग ने मज़लूम अवाम की तारीख़ व सकाफ़त के भरे भरे महल खंडर कर दिए। ये यहाँ लफ्ज़ है भूर भरे महल लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया, मुल्क का नक्शा पलट दिया। अब की मरतबा यहाँ की कौमी रहनुमाओं ने सर जंग के बाद गरम मार्के की तैयारी कर ली। कांग्रेस, खिलाफत तहरीक और मुस्लिम लीग इसी जंग के इदारे बने। इन तंजीमों ने अमली हिकमतों से अवाम को बेदार किया, सफ़ों को मुनज़्ज़म बनाया और दुश्मन को ललकारा और नए नए मोर्चे बनाए। पहली जंग अज़ीम में आज़ादी के इम्कानात उभरे। दूसरी जंग अज़ीम के बाद जद्दोजहद कामयाबी की करीब पहुँच गई। इस मरहले में सदियों हुकूमत करने वाली कौम ने कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में अल्लामा इकबाल के ख्वाब की तबीर ढूंढनी शुरू की। इस राह में खून के समंदर और आग के जंगल मिले और कौम बिस्मिल्लाह करके आगे बढ़ी। ये पेशकदमी अल्लाह की मदद और मिल्लत के इत्तेहाद, तंजीम और ईमान कायद-ए-आज़म की बसीरत और तदबीर की बदौलत मंजिल तक पहुँचने का ज़रिया बनी। अल्लाह ने वो दिन दिखाया कि अल्लाह अकबर की गूंज में आज़ादी का सूरज निकला और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मारज़ वजूद में आ गया। इस्लामी अक़ायद व अफ़कार, इस्लामी तहज़ीब, सकाफ़त, इस्लामी कानून व निज़ाम व दल हुकूमत के लिए अल्लाह ने अपने महबूब नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल मुसलमानों को एक मरतबा फिर सरबुलंदी इफ्तिखार से नवाजा। इससे सवालात जो निकालेंगे वो ये हैं। सिराजुद्दौला और टीपू शहीद के बारे में एक मुख्तसर पैराग्राफ तहरीर करें। बरसीर में मुसलमान रहनुमाओं का तज़किरा किया जाए तो सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान का तज़किरा नागुज़ीर हो जाता है। इन दोनों रहनुमाओं ने हिंदुओं और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग आज़ादी में भरपूर किरदार अदा किया और जाम शहादत नोश फरमाया। आज भी आज़ादी की जंग लड़ने वाले उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। 1857 में आज़ादी के अलमबरदारों का क्या नुकसान हुआ, चंद सत्रों में लिखे। 1857 में आज़ादी के अलमबरदारों का इस कदर नुकसान हुआ जिसका अंदाज़ा करना नामुमकिन है। जंग आज़ादी में मुसलमानों की तहज़ीब व तारीख़ को मसख़ करने के लिए जो कोशिशें की गईं वो किसी से छुपी हुई नहीं हैं। उनकी ज़ाती इज़्ज़त को तबाह करने की कोशिशें भी की गईं। अल्लामा इकबाल मरहूम के ख्वाब से क्या मुराद है? अल्लामा इकबाल मरहूम के ख्वाब को हम इस ताराती अंदाज में ले सकते हैं। इस ख्वाब से मुराद एक ऐसी मुमलकत है जिसमें इस्लामी कवानीन का नफाज हो। अल्लामा इकबाल के इसी ख्वाब को कायद-ए-आज़म ने अमली सूरत पाकिस्तान की सूरत दी। सर्द जंग किसे कहते हैं? सर्द जंग से मुराद मुकालमाती जंग, जिसमें सफारती महाज़ों पर जंग लड़ी जाती है, जिसमें फ़तह हासिल करने के लिए सफ़ीरों को बैनुल-अक़वामी मालूमात से आगाही अज़हद ज़रूरी है। तहज़ीब व सकाफ़त से आप क्या मुराद लेते हैं? तहज़ीब व सकाफ़त से आप क्या मुराद लेते हैं? तहज़ीब व सकाफ़त से हम कुछ इस तरह से मुराद लेते हैं कि दुनिया में रहने वाले लोग मुख्तलिफ़ खित्तों से ताल्लुक़ रखते हैं। इन लोगों का रहन सहन, बोल चाल, रस्म व रवाज और अक़ायद को तहज़ीब व सकाफ़त के नाम से जाना जाता है। तहज़ीब व सकाफ़त से किसी भी मुल्क के अफ़राद के बारे में मुकम्मल आगाही हासिल की जा सकती है। काम का इख्तिताम यहाँ तक करते हैं। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।